له والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات النبي الأمي المكي القرشي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سورہ احزاب کی 33ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یہ آیت میں اپنی تمرین میں بھی اسی آیت کو موضوع بنایا ہے، اور میں نے اس سے پچھلے سال بھی جب مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تھا اسی آیت کو موضوع بنایا تھا. چاہ رہا ہوں کہ ان مطلب کو تکرار نہ کروں، آگے مطلب کو بیان کروں. شاید انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے نئے مطالب ہوں گے. نتیجہ میں آپ پہ چھوڑ دوں گا، آپ نے داد دینی ہوگی، سمجھ میں آئے گا یہ ضرور دے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر بھی کم سے کم جو ہے وہ ہاں کرے گا، تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں. معنی الاخبار میں جب امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا سب سے بہترین عمل کون سا ہے، کہا بر فاطمہ و ولدہا، فاطمہ زہرا کے ساتھ نیکی کرو، اس کے بچوں کے ساتھ نیکی کرو. آپ سب کا یہاں آنا کیا زہرا کے ساتھ نیکی نہیں ہے؟ نیکی ہے. آپ سب کا یہاں جمع ہو جانا اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ آپ کے دل میں محبت زہرا ابھی تک ہے. وہ زہرا کی جس کی جو مرکز آیت تطہیر ہے، اس کے لیے خدا کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، فقط اور فقط صرف اور صرف میں یہ چاہتا ہوں، خدا یہ چاہتا ہے کہ رزق کو اہل بیت سے دور کرے، ایسے دور کرے اور ان کو ایسا طاہر کرے کہ جس طرح سے طہارت کا حق ہے. عزیزان محترم، قرآن کے اندر لفظ اہل بیت 3 مقامات پر فقط استعمال ہوا ہے، اور جہاں بھی استعمال ہوا ہے عجیب انداز سے استعمال ہوا ہے کہ جب بھی اہل بیت کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے مراد پردہ خاتونی ہوئی ہے. پہلا مقام جہاں قرآن میں اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے جب جناب سارہ کو بشارت دی آ کر فرشتے نے، تو جناب سارہ نے ایک مرتبہ تعجب خیز جملہ کہا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کیا میں اس بوڑھاپے میں بچہ جنوں گی؟ وَهَذَا شَيْخٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور جبکہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا ہے. وَهَذَا لَشَيْءٌ عجیب، یہ کتنی عجیب بات ہے. فرشتہ کہتا ہے اے سارہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتعجبین من امر اللہ، کیا تو خدا کے امر سے تعجب کر رہی ہے؟ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کہتا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت النبوہ تم پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. تو معلوم ہوا اتنے عرصے مایوسی کے بعد اگر بیٹا ملا نبی جیسا تو اسے امر کہا، مگر یہاں علی اور علی کے 11 بیٹے اولو الامر کہلائے ہیں. سارہ کو ایک بیٹا ملا اتنی مایوسی کے بعد تو اسے کہا امر، اور یہاں علی اور علی کے 11 بیٹے اولو الامر کہلائے. دوسرا مقام جہاں پہ لفظ اہل بیت استعمال ہوا کہ جب فرعون کے ڈر سے موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو صندوق میں رکھا، پہلے وہی ہوئی فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. وحی کے بہت سارے درجات ہیں. ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. کیا وحی کی؟ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دو. بھائی موسیٰ کی ماں پر وحی ہوئی ہے کس وجہ سے؟ کیا موسیٰ کی ماں کوئی حجت ہے؟ کیا موسیٰ کی ماں کوئی نبی ہے؟ کیا موسیٰ کی ماں کوئی رسول ہے؟ کیا موسیٰ کی ماں کوئی نبی ہے؟ کیوں حجت وحی ہو رہی ہے؟ بھئی وہ مکھی کے جس پر وحی ہوئی وہ کس قوم پر نبی تھی؟ وحی کے درجات ہوتے ہیں. بھئی میں کہوں گا موسیٰ کی ماں پر وحی ہو سکتی ہے،
موسیٰ کی ماں پر وحی ہو سکتی ہے، تم ہمارے امام سے بحث نہیں کرو. موسیٰ کی امام پر وحی ہو سکتی ہے، وحی کے درجات ہیں، اس مکھی پر وحی ہو سکتی ہے، تو کیا علی کی ماں فاطمہ بنت اسد پر وحی نہیں ہو سکتی؟ جس لہجے کے اندر مریم کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اس مقام سے نکل جاؤ، یہ بچہ جلنے کی جگہ نہیں ہے، اسی لہجے میں کہا تھا فاطمہ بنت اسد جاؤ، کعبہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. اسی لہجے میں فاطمہ بنت اسد سے مخاطب ہو کے کہا ہوگا جاؤ علی کی ماں، کعبہ تمہارا منتظر ہے. جاؤ اس بیٹے کو، اس موسیٰ کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دو. سبحان اللہ. دریا کے حوالے کیا، کنارے لگ کر موسیٰ فرعون کے دربار تک پہنچے. اٹھایا مختصر پڑھا جا چکا ہے یہاں پہ، مختصر اٹھایا، موسیٰ گئے، دودھ پلانے کی بات ہوئی تو حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے موسیٰ سے پہلے ہی دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا. موسیٰ نبی کی امت ہے، موسیٰ نبی کی امت ہے. تم مانتے ہو کہ میں اس آیت کی روشنی میں نہیں مانتا. موسیٰ نبی کی امت ہے، موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام ہے. تم رسول اللہ جو رسول سردار انبیاء ہے، اس کو دائیوں کا دودھ پلا رہے ہو. سے اپنے آپ کو موسیٰ فرعون کے دربار تک پہنچایا. جب دودھ پلانے کی باری آئی نا تو قریب کھڑی تھی بہن. فقالت هل ادلکم علی اہل البیت یکفلونہ لکم، کیا میں تمہیں ایک ایسا گھرانہ بتا دوں جو اس بچے کی کفالت کرے؟ معلوم ہوا؟ ذرا آیت کو غور سے فکر کریں. کیا کہا موسیٰ کی بہن نے؟ فقالت هل ادلکم علی اہل البیت، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتا دوں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے. آیت سے کیا پتا چلا؟ معلوم ہوا معصوم کی پرورش جب بھی ہوتی ہے وہ اہل بیت میں سے ہونا ضروری ہے. معصوم کی پرورش کے لیے ایک بات تو وہ اہل بیت میں سے ہو، دوسرا وہ گود اسی کی ہو کہ جو اس کی پرورش کرنے والے کا دین ہو، اس پرورش پانے والے کا بھی دین ہو. تمہیں ایسا گھرانہ بتا دوں کہ جو تمہارے لیے بچے کی پرورش کرے. مطلب خون کا رشتہ تھا نا ماں کا موسیٰ سے. اور وہاں پر جو ہاجرہ کو کہا، سارا کو کہا تھا، وہاں بھی ابراہیم کی زوجہ ہیں اور ابراہیم کے چچا کی بیٹی بھی تھیں. بس نتیجہ ہی نکلا کہ قرآن نے جہاں بھی اہل بیت سے مخاطب کیا خاتون کو، اس خاتون کا رشتہ خون سے تھا. یہاں بھی فاطمہ کا رشتہ نبی سے خون کا ہے، نبی کی بیٹی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں بھی خون کے رشتے کی وجہ سے. اب بہت سارے مناقشات سوالات ہیں. کوئی کہے کہ میں جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت کو سلب کر رہا ہوں کہ بابا نبی تھا اسی لیے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ بات تفصیل بہت آگے ہو جائے گی، بات بہت طویل ہو جائے گی. خون کا رشتہ تھا. اب یہ جو طہارت کی ذمہ داری لی خدا نے کہ خود بھی معصومہ ہے، باپ نبیوں کا سردار ہے، علی ولیوں کا سردار ہے، بیٹے جو ہیں جوانان جنت کے سردار ہیں، معصوم ہیں، خود بھی معصوم ہے، باپ بھی معصوم، نبی شوہر بھی معصوم، ولی. تو اہل بیت کا تقابل کس سے کیا جائے گا؟ اہل بیت کا تقابل انبیاء سے نہیں کیا جائے گا. انبیاء تو اہل بیت کی امت ہیں. بھئی اگر ولایت اور ان کی نبوت کا اقرار نہیں کیا تو نبوت کیسے ملتی ان کو؟ ان کی نبوت کا اقرار، ولایت کا اقرار کیا تو ان کو نبوت ملی نا. تو ان کا تقابل ہوگا کس سے؟ اچھا سب کو چھوڑیں، پھر فاطمہ کا تقابل کس سے ہوگا؟ کیا بابا سے ہوگا؟ کیا شوہر سے ہوگا؟ کیا بچوں سے ہوگا؟ بھئی کنیز خدا کا مقابلہ ہوگا کس سے؟ کیا اس سے ہوگا جو قحافہ کی بیٹی ہے؟ اس سے مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تم لاکھ کہتے جاؤ صدیقہ صدیقہ صدیقہ، میں اس کی صداقت کو نہیں مانتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی قذابت اور اس کی کذاب ہونے کو ضرور مانتا ہوں. صدیقہ میری بیوی وہ ہے کہ جس کے در پر جبرائیل آتے، جس کے در پر آیتیں طواف کرتی ہیں، وہ ہے صدیقہ. وہ صدیقہ نہیں جس پر ہوا کے کتے بھونکتے ہیں. کتوں نے بتا دیا. کتے اتنے سمجھدار تھے کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ کاذبہ ہے. رسول کے خلاف اس نے اپنے زمانے کے امام کو خروج کیا ہے. اور ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کا دفاع کیا تھا.
वो तो मैदान में निकल आई थी, इसे सिद्दीका कहते हो। खुदा ने जिम्मेदारी ली है अहले बैत की तहारत की। इन्नमा युरिदुल्लाह, इस हिसार किया है तौहीद ने, ना कोई बाहर से आ सकता है, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है। एक इल्मी नुक्ता मैं आपको देता चलूं, खुदा ने इस कुरान के अंदर का इन्नमा युरिदुल्लाह, ये क्यों नहीं कहा इन्नमा युरिदु लियुज़हिबा, या वो ये कह सकता था इन्नमा युरिदुर रहमान, अल्लाह नाम क्यों इस्तेमाल किया उसने? ना उसने इसलिए अल्लाह लफ्ज इस्तेमाल किया कि अल्लाह वो इस्म है कि जिसके उसके तमाम सिफात कामिला उसके अंदर मौजूद हैं। अगर वो खालिक है तो उस अल्लाह के अंदर सिफत मौजूद है, अगर वो मालिक है तो उसके अंदर वो सिफत भी मौजूद है, अगर वो राज़िक है तो उसके अंदर वो सिफत मौजूद है। अपने तमाम इरादे के साथ इरादा कर रहा है, मुरीद है। मेरे दोस्त ने एक बात पढ़ी तो यहाँ मौजूद नहीं है, वो मुरीद है, उन्होंने मुतकल्लिम कह के बात की थी। मैं कहूँगा जो भी मुरीद होता है उसके इरादे का पता चलता है कि कितना ताकतवर है। अगर वो बाख्तियार और ताकतवर है तो उसका इरादा भी बाख्तियार और ताकतवर होता है। यहाँ अल्लाह ने लफ्ज अपना अल्लाह इस्तेमाल किया कि इन्नमा युरिदुल्लाह, मैं अल्लाह अपने तमाम इरादों के साथ चाहता हूँ कि अहले बैत को उन तमाम रिज्क से दूर करूँ और ऐसा ताहिर कर दूँ जैसे ताहिर करने का हक है। जितना मुरीद बाख्तियार और ताकतवर होगा, अब जब उसकी ताकतों का इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता तो कहाँ दुनिया अहले बैत की तहारत का अंदाजा लगाएगा। जिम्मेदारी तो उसने ली है, अहले बैत की तहारत की जिम्मेदारी तो उसने ली है। अगर खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुछ इनसे हो जाए तो उसकी खुदाई पर हर्फ पड़ेगा ना? नहीं, उसकी खुदाई पर हर्फ पड़ेगा ना? मैं मुसलमानों से सिर्फ इतना कहता हूँ, जब खुदा ने उसकी तहारत की जिम्मेदारी ली है तो फिर जानशीन जिसे चाहो बनाओ, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अली को हटा के तुम जानशीन चाहे जिसे चाहो बनाओ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जानशीन बनाना उसकी जिसकी तहारत की जिम्मेदारी साथियों पे ना हो, खालिक पर हो। तहारत की जिम्मेदारी खालिक पर हो, साथियों पे नहीं हो। उसका इरादा ऐन ज़ात है, वो अपने इरादे के साथ इनको ताहिर कर रहा है, तहारत दे रहा है। अगर हम देखें कुरान में मिलता है इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, मुशरिक क्या है? नजिस हैं। तो ये भी तो नजासत है ना, अहले बैत से दूर होगी कि नहीं होगी? भाई होगी। आपके ज़ौक़ के समात नजर कर रहा हूँ भाई, नजासत मुशरिक की, जब मुशरिक नजिस है तो ये अहले बैत से दूर होगा कि नहीं होगा? तो फिर मुसलमानों से इतना कहता हूँ, जानशीन रसूल बनाने से पहले ये सोचना कि वो जानशीन मुशरिक नहीं होना चाहिए, इसलिए कि शिर्क नजासत है। शिर्क नजासत नहीं है। आप कुरान में देखिए कितनी नजासतें होंगी। बगी नजासत है, फुसूक नजासत है, इस्यान नजासत है। ये सारी नजासत अगर आप तफसीर में देखें तो इनमें से किसी न किसी एक पर हमल जरूर हो रही है। एक आयत और एक रिवायत पढ़कर आपकी जहनों को तमाम करूं, आपकी जहनतों को तमाम करूं क्या, मगर उससे पहले चंद जुमले। भाई क्या नजासत है? बहुत सारी नजासत है, मैं सारी नजासत तो नहीं जिक्र कर सकता। इस्यान नजासत, फुसूक नजासत, कुफ्र नजासत, शिर्क नजासत, फहशा नजासत, बगी नजासत कामिल तौर पर इन तमामों में मौजूद थी। भाई मैं आपसे कहूँ ज़ैदुन आदिलुन, एक मिसाल ये होती है और एक मिसाल होती है ज़ैदुन अदलुन। भाई फर्क क्या है दोनों के दरमियान? भाई जब ज़ैदुन आदिलुन कहूँगा तो कभी सिफत अदल ज़ैद से जुदा भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं कहूँगा ज़ैदुन अदलुन तो ऐसा है कि जैसे अदल ज़ैद से चिमट गया है, ज़ैद अदल से चिमट गया है, ऐसे रच बस गए कि कभी इससे जुदा नहीं हो सकते। इसी तरीके से अलिफ लाम की कई अक़साम हैं। एक अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी होता है, ऐसा अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी होता है कि अगर इसको जहाँ पे लगा तो इसकी जगह पे कुल को रख दो तो कुल को रखना सही होगा। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इन्ना कुल्ला इंसानिन लफ़ी खुस्र। तो अब मुझे एक आयत मिली और रिवायत के साथ मिली, सूरह हुजरात 7वीं नंबर आयत, वहब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। जब मौला के सामने ये आयत तिलावत की गई तो पूछने वाले ने, मौला इस आयत से मुराद क्या है? मेरे मौला ने बड़े मुस्कुरा कर जवाब दिया, वहब्बबा इलैकुमुल ईमाना वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, वो मोहब्बत जो खुदा ने
तुम्हारे दिलों में ईमान की सूरत में रख दी है और तुम्हारे दिलों को इस ईमान से मुज़य्यन कर दिया है, वो ईमान मेरा दादा अली है। वो चीज जो तुम्हारे दिल से को मकबूस करार दिया है, तुम्हारे दिल में मकबूस और मकरू करार दिया, उसको नहीं रखना पसंद किया खुदा ने, वो कुल्ले कुफ्र, वो कुल्ले फुसूक और कुल्ले इस्यान है। आगे पूछा मौला ये तीन चीजें हैं क्या? कहा कुल्ले कुफ्र से मुराद अव्वल है, कुल्ले फुसूक से मुराद सानी है, वो कुल्ले इस्यान से मुराद सालिस है। इनकी मोहब्बत को वही कबूल करेगा जिसकी ताहरत यकीनी होगी, इसलिए कि ये ऐने ईमान है। इनकी मोहब्बत उसी के दिल में आएगी, वही मोमिन होगा कि जो इनको ताहिर समझेगा। अब इस खुदा ने अपने लिए लफ्ज इनके लिए तहारत रखा और अपने लिए लफ्ज रखा सुबहान। एक बारीक फर्क और उसके बाद मसाइब की तरफ। फर्क क्या है सुबहान के दरमियान और तत्हीर के दरमियान? युतहिरकुम तत्हीरा का है ना, हर रिज से दूर रखा। फर्क इतना बारीक ये है कि उसने अपने लिए लफ्ज सुबहान रखा, उसका मतलब ये कि हर ऐब से मुनज़्ज़ह पाक हो, और तत्हीर का मतलब हमने ये कि यहाँ भी किसी ऐब की गुंजाइश नहीं है। मगर बारीक से फर्क, बारीक से फर्क क्या है कि वो जो इंसान जिस चीज की तरफ मोहताज होते हैं वो उस ऐब से भी पाक है। हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा हाथ, हमारा कान, हमारी नाक, ये सब चीजें हम, ये शय है। तो जब शय है तो जबान रखेगी, तो यानी एक जिस्म है तो एक जबान की मोहताज होगी, ना मोहताज होगी तो खुदा मोहताज नहीं होता। तो इसलिए अपने लिए क्या लफ्ज रखा? सुभान। जो हर ऐब से जो इंसानों में शुमार होता है, जो इंसानों के लिए वो शय उसके लिए ऐब होती है, वो उससे पाक है। मगर अजीब तरह से तहारत दी है खुदा ने अहले बैत को, अजीब तरह से तहारत दी है खुदा ने। अपने आप को सुभान कहा, इन्हें कहा युतहिरकुम तत्हीरा, अपने आप को क्या कहा? सुभान का। और इन्हें कहा युतहिरकुम तत्हीरा, हर रिज्क को तुमसे दूर कर देंगे, हर रिज्क को तुमसे दूर कर देंगे। ऐसा ताहिर रखा इनको कि विलायत भी दे दी, अपनी सिफात का मदहर करार दे दिया। गोया इनका कौल और उनकी तमाम सिफत अपनी तरफ मंसूब करके क्या कहता है? वलम तक़्तुलूहुम, ए हबीब ये तुमने कत्ल नहीं किया है, ये मैंने कत्ल किया है। ए हबीब ये बैत करने वाला हाथ तुम्हारा नहीं था, मेरा हाथ था। वमा रमैता इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, ये तुमने पत्थर नहीं मारा, ये मैंने पत्थर मारा है। इतना ताहिर बनाया है कि उनके अफ़आल को अपनी तरफ मंसूब कर रहा है। और ये भी अजीब है, कहते हुए नजर आते हैं नहनु लिसानुल्लाह, नहनु ऐनुल्लाह, नहनु कलिमतुल्लाह। इतना ताहिर कर दिया है खुदा ने अहले बैत को। वो अहले बैत कि जहां लफ्ज अहले बैत है ना, अहले बैत कि तुम्हें हमने ऐसा ताहिर किया जैसा ताहिर करने का हक है। जब मेरा रसूल फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर आता था, यानी कहीं जाने से पहले और कहीं जाने के बाद, तो आकर मेरा रसूल कहता था अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, सलाम हो उस घर पर, अहले बैत नबुव्वा के घर पर सलाम। बड़ी अजीब वहशत गुजरी अहले बैत पर रसूल का जाना। अहले बैत के घराने में 3 ऐसी वहशतें हैं जिन वहशतों का मुकाबला नहीं। एक रसूल का जाना अजीब वहशत कि ज़ियारत में आप रसूलुल्लाह की पढ़ते हैं, हैसु इनक़ता अन्नल वही हैसु फ़क़दनाक या रसूल अल्लाह फ़इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या रसूल अल्लाह हमारे दरमियान से चले गए। कितनी मोहब्बत करती थी ज़हरा अपने बाबा से। दूसरी वहशत खुद सैयदा का जाना। आज हम ये 10वें दिन बीबी का पुरसा मना रहे हैं। जरा शहादत के बाद से सोचें, कभी आपने तसव्वुर किया होगा क्या कैफियत होगी हसनैन की और उम्मे कुलसूम की और ज़ैनब की घर में। जिस घर में कल तक माँ मौजूद थी, आज उस घर को बड़ी हसरत से देखते होंगे कि मेहरबान माँ कहाँ है। वो तीसरी वहशत जब ज़ैनब अपने तमाम घराने को लुटाकर शाम गरीबा में बैठी, कितनी वहशतनाक रात होगी वो। आए उस दरवाजे पर जिस दरवाजे पर रसूल आके सलाम किया करते थे। एक मरतबा दरवाजे को बजा के खटखटा कर कहा अली को बाहर निकालो वरना हम दरवाजे को आग लगा देंगे। घर वालों समेत
शहजादी कहने लगी, उस घर को भी जला दोगे जिसमें हसनैन जैसे बच्चे रहते हैं छोटे छोटे? मैं फातिमा की बेटी हूँ। कहने लगे, नहीं, हमें किससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी रहता हो हम सबको जला देंगे, हम अली को हवाले करें। फरियाद करती रही रसूल की बेटी। एक मरतबा उन्होंने घर को आग लगाई, आग लगनी भड़कनी शुरू हुई। भड़कते भड़कते एक मरतबा चौखट से दरवाजे के तख्तों ने अलग होना शुरू किया। एक मरतबा ज़हरा दरवाजे के पीछे खड़ी होने के बाद एक शकी ने एक मरतबा जोर से दरवाजे को धक्का दिया। धक्का देना था। एक मरतबा रसूल की बेटी दीवार और दरवाजे के दरमियान ऐसे आ गई, बस इतनी आवाज निकली, ऐ फिज़्ज़ा खुदीनी, मुझे संभालो। ये वो दिन थे ज़हरा पर जिन दिनों में खातून को बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। एक मरतबा सदा आई, आवाज आई, कई जालिम कई शकी दरवाजे पे चढ़ते हुए चले गए। दबी हुई आवाज आई ज़हरा की, ऐ फिज़्ज़ा मुझे संभालो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। जितनी कीलें दरवाजे के अंदर दरवाजे पे जाहिर हुई थी जलने के बाद, वो कीलें मेरी बीबी के जिस्म में पेवस्त हो गईं। यहाँ मेरी बीबी ने अपने आप को किसी तरीके से संभाला। देखा अली को मलऊन और शकी गले में रस्सी बांध के घसीट रहे हैं, ये देखना था। एक मरतबा 40 पहलवान एक तरफ और दूसरी तरफ ज़हरा और अली के दामन को पकड़े अली को बचा रही है, ये देखना था। किसी शकी ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, फ़अशारत इलल कुनफुज़, कुनफुज़ को हुक्म दिया। फ़कत कुनफुज़ ने नहीं, उसके साथ जितने लोग थे एक मरतबा ताज़ियाना उठाया और उठाकर ज़हरा के हाथ पर मारना शुरू किया। ज़हरा का हाथ जख्मी हो गया। फ़कत हाथ जख्मी नहीं हुआ, ज़हरा के हाथ से कुछ खाल लटक कर, कुछ खाल चिमट कर ताजियानों पर आई। ज़हरा, मेरा मौला इमाम हसन कहता है कि एक रात इमाम हसन ने देखा कि वो बिस्तर से उठे और देखा मेरी माँ भी बिस्तर से उठी हुई है। बस 2 जुमले, मेरी माँ भी बिस्तर से उठी हुई है। पूछा, क्या हुआ अम्मा, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? कुछ नहीं बोला। तुमने जुमला सुना होगा, ज़ियारत नाहिया में इमाम हुसैन के लिए ज़माने का इमाम कहता है, अस्सलामु अलैका या कतील अल अबरार, सलाम हो उस मजलूम पर जिसको रुला रुला के मारा है। मेरा मौला हसन कहता है, मैंने देखा मेरी माँ जब दाएं तरफ सोना चाहती थी तो कैसे सोती, पहलू टूटा हुआ था। जब बाएं तरफ सोना चाहती थी तो कैसे सोती, बाजू टूटा हुआ था। फिर भी जब पीठ की तरफ सोना चाहती थी तो कैसे सोती, पीठ पर ताजियानों के निशान थे। मफहूम में जुमला मिलता है मसाइब ज़हरा में कि हमारी माँ को रुला रुला तड़पा कर मारा है। बस 2 जुमले। किसी मोमिन ने मुझसे कहा है कि बीबी की शहादत के 2 जुमले पढ़े, तड़पा के मारा है। दिन गुजरे, एक दिन मेरी बीबी ने अपने घर की कनीज से कहा कि मैं हुजरे में जा रही हूँ, और जाने के बाद देखो जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे किसी को आने ना देना, समझ लेना ज़हरा जिंदा है। और जब तहलील की आवाज बंद हो जाए समझ लेना ज़हरा दुनिया से चली गई। रिवायत में इख्तिलाफ है, मैंने अपने उस्ताद से ये रिवायत सुनी है। एक मरतबा ज़हरा की आवाज बंद हुई, कनीज एक मरतबा मस्जिद में गई और मस्जिद में जाने के बाद देखा अली नमाज से फारिग हो गए हैं। अब कनीज की कोई हिम्मत नहीं पड़ी, चंद जुमले कनीज ने अजीब कहे। कैसे बताए कि ज़हरा दुनिया से चली गई, बड़ा अजीब अंदाज बताया है मेरे उस्ताद ने। कनीज एक मरतबा कहती है, रहमत हमसे मुनक़ता हो गई, हसनैन यतीम हो गई, ज़हरा हमारे दरमियान न रही। एक अजीब जुमला कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहकर सर से चादर को जमीन पर फेंक दिया।